ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So in yesterday's class we discussed about the classification of the subphylum Vertebrata. So subphylum Vertebrata, that is general characters of vertebrates. So what are those general characters? So presence of that is vertebral column replaced by notochord. Then the presence of ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, that one is the heart. That one is heart is 2, 3 or 4 chambered heart. Then body covered by a skin or fur. So the body is triploblastic, bilaterally symmetrical and eucoelomates. So the digestive system completes, circulatory system completes, then excretory system through a pair of kidneys. Then coming to the reproduction. So reproduction is a sexual type of reproduction. So we can clearly distinguish both sexes, male and female. That is sexual dimorphism. So these are all the main general, that is the presence of pharyngeal gill slates, then the notochord that is replaced by vertebral column, then dorsal halo tubular nerve cord. So heart is ventral side. So those are the characters similar to chordate, general characters of chordates. So in yesterday's class we discussed all these characters. So coming to the today's class we will discuss about the classification of vertebrates. So vertebrates can be subphylum Vertebrata can be grouped into two divisions. Can be grouped into two divisions. ಸೊ ಏನು ಸಬ್ಫೈಲಮ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಒಂದನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ gnathostomatಾ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. First division is gnatostomata. The second division is gnathostomata. So gnatostomata and gnathostomata. So these are two divisions of vertebrates. Then coming to the gnatostomata. A means absent. What absent? Here this group of vertebrates are jawless vertebrates without jaws. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದವಡೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟೀತ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, jawless vertebrates ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So the gnatostomata includes only one class. ಸೊ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ gnatostomataದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ cyclostomata. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cyclostomata. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು cyclostomata ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಿ cyclostomata, coming to the general characters of this class cyclostomata. So let me start the general characters of this class. So the first characters. So this class includes, cyclostomata includes some marine species. Some marine species. So they are ectoparasites on some fishes. So ಇವೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್, ಇದು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು, ಎಕ್ಟೋಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ
ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇತರೆ ಫಿಶ್ಗಳ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್. ಬೇರೆ ಫಿಶಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then coming to the second point, that one is common in all chordates. Body is triploblastic, then bilaterally symmetrical and coelomates anta kariteve. Then level of organization is organ system level of organization. ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆರ್ಗನ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಾಡಿ ದೇ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಈ ತರ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ so the body has 6 to 12 pairs of gill slits. Gill slits ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಏನಿದು 6 to 12 pairs of gill slits? Look at this diagram. So these are gills ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಗಿಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿವಿರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳು ಅದು ಕಿವಿರುಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 12 ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಈ ಕಿವಿರುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ 6 to 15 pairs of gills are present ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. At that, so digestive system is complete ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then well developed nervous system. Then coming to the reproduction type. Here the reproduction is a sexual type of reproduction. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sexes are separate, ಎರಡು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. But one thing is, during the time of spanning, so what is meant by spanning? SPAWNING. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಏನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಸ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂತಹ ಕಾಲವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, they migrate to fresh water. So marine water ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಡಸು ನೀರನ್ನ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ತೊರೆದು ಸಿಹಿ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ದೇ ಡೈ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ದೆನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ after the spanning, small larvae hatch out or comes out. So these larvae then after the completion of metamorphosis then return back to marine region or marine water. So ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಲಾರ್ವೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಲಾರ್ವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು
ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ, ಅದು ರಿವರ್ ಇರಬಹುದು, ಲೇಕ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್, ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ cyclostomes or cyclostomata. So the best example for this group, that is petromyzon, and myxine ನೋಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಮೈಸಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿನ್ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ, ಮೀನಿನ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಜಾನ್ಲೆಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ cyclostomes or that is cyclostomata, class cyclostomata. Now we move on to the next division. So ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. So that one is gnathostomata. ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದು? gnathostomata. So this division includes two superclasses. This division includes two superclasses. The superclass 1, Pisces. Then superclass 2, tetrapods. Gnathostomata ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಾಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದವಡೆ ಇದೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಇದೆ. ಸೊ teeth are present, teeth and jaws are present. ಜಾಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ that one is gnathostomata. So this division includes two super classes. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ Pisces, then the second super class tetrapods ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Coming to the Pisces, so this group includes fishes only. ಈ Pisces ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಫಿಶಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ Pisces, the super class includes all kinds of fishes. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. That one is Pisces ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Again, so the super class Pisces again classified into two groups. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So the class, so these two are nothing but classes. Class 1, that one is Chondrichthyes. Then second one is Ostrichthyes. So ಏನು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ Pisces ಇದೆ, ಮೀನುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸು ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್. ಎರಡನೇದು ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು? ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So commonly called as cartilage fishes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ. ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ಟಿಸ್. So these are nothing but cartilage fishes. Now, so we study general characters of this class one by one. So Chondrichthyes, nothing but cartilage fishes. Here in this group, in this class, all fishes, the body made up of cartilage. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Body made up of cartilage. So what is the meaning of cartilage? So look at that. In our body, so the connective tissue is there. That is one of the tissue.
ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದೆನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ದೆನ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟೈಪ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ದೆನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಮೂಳೆನಲ್ಲೇ ಸ್ಮೂತ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಮೂಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಬೋನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಬೋನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಅವರ್ ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ, ನಮ್ದು ನೋಡಿ ಕಿವಿ ಏನಿದೆ ಇದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಸ್ಮೂತ್ ಬೋನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾಡಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಮೂತ್, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ that's why that group is otherwise called as cartilage fissures ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So body made up of cartilage, nothing but a smooth bone ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. And then second one, so body is a stream like ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Body is a stream like. Look at this figure. So stream like, ನೋಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್. ದೆನ್ covered by so placoid scales, ಈ ತರ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್, ಟೀನಾಯ್ಡ್, ಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಿಶಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಆ ಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಸೊ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಡರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಗಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಕಿವಿರುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. So we can see these organs through naked eye. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಿವಿರುಗಳು. So these are gills ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Gills are respiratory organs. In this group, so gills, that one without gills, without operculum membrane. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಈ ತರ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಶೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಪರ್ಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗಿಲ್ಸ್, ಕಿವಿರುಗಳು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, absence of that sheet. That sheet is called operculum ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So body is streamlined, then covered by dermal scales. Gills or respiratory organs without operculum. Then air bladder is totally absent in this group. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Then heart is ventral side with two chambered. Heart ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So one of the major characteristic feature of all vertebrates, you know that. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟೂ ಚೇಂಬರ್, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಚೇಂಬರ್.
ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಆರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ reproduction. So here reproduction is sexual type. Then sexes are separate. The male fishes have clasper. Male fishes have a clasper at the pelvic fins. Clasper. Male fishes have claspers. So this is the pectoral fin. This one is pelvic fin. ಈಜು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಬೈ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಜು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಫಿನ್. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಶಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಫಿನ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಈಜು ರೆಕ್ಕೆ, ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಫಿನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪೌಚ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೌಚ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ಲಾಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ರೀತಿ ಪೌಚ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಫಿಶ್ ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ these are all general characters of that group. That one is superclass Pisces. Then in superclass the class Chondrichthyes, that is nothing but cartilaginous fishes anta kariteve. So example for this group, ಯಾವ example ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ, the first main example for Chondrichthyes is that is shark. Shark. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಶಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಓಡೋಯ್ತೀರ ಅದನ್ನ, ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಶಾರ್ಕ್, ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಡಾನ್. ಸ್ಕೋಲಿಯೋಡಾನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಕೋರೋಡಾನ್. ಕಾರ್ಕೋರೋಡಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್. ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆ ಈ ತರ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಆಶ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಶೀಸು ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕಾರ್ಕೋರೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರ್ಕೋರೋಡಾನ್. ಶಾರ್ಕಿಗೆ ಸ್ಕೋಲಿಯೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಪ್ರಿಸ್ಟಿಸ್. Then torpedo. Nothing but ಏನಂತ ಇದೆ? Here in this species mouth has electric organs. ಒಂದು ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಮೌತ್, ಸ್ನೌಟ್ ಅದ್ರದ್ದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಮೌತ್ ಮುಂದೆ ಉದ್ದ, ಈ ಸ್ನೌಟ್ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆರ್ಗನ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಟಾರ್ಪಿಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬಹುದು? ಟ್ರೈಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈಗಾನ್. So these are the main examples for this group, that is cartilaginous fishes or Chondrichthyes. Now move on to the next group. That one is Ostrichthyes. So this is a second class of the super class, the Pisces. So Pisces ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್
ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಯಾವುದದು? ಆಸ್ಟಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೇ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋನಿ ಫಿಶರ್ಸ್. ದೇ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋನಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೋನಿ ಫಿಶರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋನಿ ಫಿಶರ್ಸ್. ದೇ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋನಿ ಫಿಶರ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೋನ್, ಹಾರ್ಡ್ ಬೋನ್. Then body is a stream like, ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಪ್. ಸೊ ಬಾಡಿ is a stream like, ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ stream like. Look at this diagram. So stream like. Then covered by dermal scales. Look at this. These are nothing but scales ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. dermal scales. ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧ ಅಂದಾಗ that is ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಟೀನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. Then mouth. So in contractis mouth is ventral side. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೌತ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೌತ್ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೌತ್. ಈಗಿರುತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಡಾರ್ಸಲ್. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ so here gills are respiratory organs. Gills ಏನಾಗಿದೆ? respiratory organs. But gills well covered by operculum. So these are gills covered by operculum. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನು ಕಿವಿರುಗಳಿದೆ. ಈ ಕಿವಿರುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಕ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕವರಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಿವಿರುಗಳು ಏನಿದೆ, ಈ ಕಿವಿರುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ operculum ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. operculum. Here the gills very well covered by operculum ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Then bilaterally symmetrical triploblastic and coelomates. That one is common in all vertebrates. Then so the circulatory system is complete with two chambered heart. Heart is ventral side. Heart is ventral ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Then so air bladder is present in this group. So that is absent in chondrichthyes, cartilaginous fissures. So that is called air bladder. Air bladder. So at the pelvic region, last region ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ air bladder. So that helps for buoyancy ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. buoyancy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. air bladder. ಏನಿದು? what is the meaning of buoyancy? So that means air bladder useful for the floating the body on the surface of the water. For floating the body on the surface of the water. That is balancing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೀನು ಈಜುವಾಗ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ? ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯೋಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಫಿಶಸ್ ಸ್ವಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಜೋದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈಜ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್. ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಬಯೋಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Then coming to the reproduction. Here sexes are separate. We can be identified both male and female, that parents or species. Then fertilization is external. Please note this point. So in cartilage fishes, the fertilization is internal. Fertilization is internal. But here in bony fishes, fertilization is external.
ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಫೀಮೇಲ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಗೇಮೆಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಮರಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಹೊರಭಾಗದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ಷಕರ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ female lays more number of eggs due to this reason. ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಔಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ group, that is bony fishes, the main examples are one is rohu, idana lepio anta kariteve, lepio scientific name adu. So second one is katla, idana ನಾವು katla anta kariteve. Then third one is exocetus. Then fourth one is hippocampus. So these are the main examples for bony fishes, nothing but ostrichtis anta kariteve. So one rohu anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, lepio ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, katla anta kariteve, exocetus, hippocampus. So these are the general characters of the class ostrichtis ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಪೈಸಸ್, so that includes all types of fishes. Here art is, that is called Venus type of heart. So this is extra point for you. So ನಾವು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, 2 chambered ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ one more point is heart is called a Venus heart ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, Venus heart. So what is the meaning of Venus heart here? So that type of heart, 2 chambered heart, pumps oxygenated blood. ಸೊ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್, that is ostrichtis. So now we move on to the next superclass of vertebrates, that is tetrapods. So tetrapod superclass includes 4 classes. Class 1 amphibians. Class 2 reptiles. Class 3 birds, and class 4 mammals. So these are 4 classes come under the second superclass tetrapods. Tetra 4 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Here in this superclass tetrapods includes, that is 4-limbed organisms or animals ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 pair of limbs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 2 pairs ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 pair ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟೆಟ್ರಾಪಾಡ್ಸ್. ಪಾಡ್ ನ
ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಪಾಡ್ಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಿದು ಆಂಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಉಭಯ, ಎರಡು ಅಂತ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ animals or organisms. They live in both sides, that is in water and as well as on land. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆಂಫಿ ಟೂ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. General character. The first one. So the amphibians body, the majority of them are terrestrial anta kariteve. They live on land, but at the initial stage of species in water, live in water. That is larval period. Larval period completes in water. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಪೀಶೀಸೇ. ಬಟ್ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಹಂತ ಏನಿದೆ, ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್. Moist skin because of the secretion of mucus. Moist skin due to secretion of mucus. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದಾಗ ಕಪ್ಪೆನ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಾರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತೇವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ತೇವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ, ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ರೀತಿ ಲೋಳೆ ಅಂಟು ದ್ರವವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ, ಸ್ರವಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್, ತೇವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನು. ಸೊ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ that one is mucus gland that secretes mucus, hence that skin is always moist ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then so body is as usual bilateral symmetrical, triploblastic and coelomates. That one is common character in all chordates. Then coming to the next point, body can be divisible into head and trunk. Head and trunk ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಕಪ್ಪೆ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ, ತಲೆ ಭಾಗ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್, ಉದರದ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಒಂದು ಜೊತೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ. ಸೊ ಐಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಐಲಿಡ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಐಲಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ರೆಪ್ಪೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐಲಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐಲಿಡ್ಸ್, ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ದೆನ್ ಬಿನೀತ್ ದಿ ಐಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಿಯರ್ ಎ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Tympanum, that is nothing but membrane. Tympanum is present. So that serves as an ear. ಇದು ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್
ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಆ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ಪೊರೆ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ or next point, then here so the body, that is respiration takes place by gills comma buccal cavity and lungs. So as usual ಆಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. In case of amphibians, so the respiration takes place through gills. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಿವಿರುಗಳು. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಿವಿ ಕಿವಿರು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ that larvae resembling like a fish ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾವ ತರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದು? ಮೀನಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಲಾರ್ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಲಾರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಗಿಲ್ಸ್. ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ನಾಲಿಗೆ ಅಂಗಳ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗಳ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕಪ್ಪೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ. ಹಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ is 3 chamber. Heart is 3 chambered. So one, look at this diagram. So one auricle and 2 ventricles. ಇದು auricle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These 2 ventricles. 3 chambered heart ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So then next one is excretory system. Excretory system completes with the pair of kidneys. ಯಾವುದು ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್? ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಇಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮನಿಗೆ ಬರೋಣ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟೈಪ್. Then so the female lays eggs. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಣ್ಣು ಕಪ್ಪೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲಾರ್ವೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ತರ ಲಾರ್ವೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಲಾರ್ವೆ ಆಫ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ tadpole. The larvae of frog is called as tadpole ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Now so examples for this class amphibians, one is rana, buffo, salamander, ichthyophis. So ichthyophis ಅನ್ನು ನಾವು tailless amphibian ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. salamander ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದರ ಫ್ರಾಗು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಕ್ಥಿಯೋಫಿಸ್ ಲಿಂಬ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲುಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಬ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಕ್ಥಿಯೋಫಿಸ್. salamander ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಟೈಲ್ಡ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಲ್. ಸೊ ರಾನಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ ಏನಿದೆ ಬಫೋ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟೈಲ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನ್ಯೂರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಲ್ಲೆಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ examples for the class amphibians. So coming to the first group, that one is pisces. So pisces, from pisces to reptiles in tetrapods. So that superclass tetrapods includes 4 classes. So among 4, 3 classes
like amphibians, reptiles, then pisces, other one is pisces. All they are poikilothermic animals. Poikilothermic animals. What is the meaning of poikilothermic? That is cold-blooded animals. Cold-blooded animals. So ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಯ್ಕಿಲೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಶೀತ ರಕ್ತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ not maintained constant body temperature. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 98.4 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಂತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏರೋದಿಲ್ಲ ಇಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ body temperature. Such type of animals are called cold-blooded animals or poikilothermic animals. So this is enough for today's class. Then I move on to the next phylum, reptiles, in next class. Till then, goodbye.